ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی کو آج 30 دن پورے ہو گئے ہیں اور آج تاریخ ہے 29 مارچ 2026۔ پچھلے ایک مہینہ میں کیا کچھ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پچھلے 24 گھنٹے کی جو پوری اپڈیٹ ہے، پچھلا 24 گھنٹہ کیسا رہا، کس نے کس پر کتنا حملہ کیا اور کیا کچھ دنیا بھر میں چل رہا ہے، اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں۔ اور جو سب سے پہلی خبر ہے وہ یہی ہے کہ اس شخص کو دیکھیے، یہ اسرائیلی فوج کا سپاہی ہے، IDF کا سپاہی ہے، 22 سال کا ہے، اس کا نام ہے موشے ایزچیک، اور یہ مارا گیا ہے لبنان میں حزب اللہ کے حملے میں، یہ مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسرائیل کی بہت ساری آرمی حزب اللہ کے حملے میں زخمی ہوئی ہے۔ اسرائیلی سینا کو لبنان میں لگاتار نقصان کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور جیسے ہی اسرائیل نے حزب اللہ سے لڑنے کے لیے اپنی آرمی کو وہاں زمین پر اتار دیا، حزب اللہ کی طرف سے کنٹینیو اسرائیلی سینا کو مارا جا رہا ہے، اور بدلے کی کارروائی میں اسرائیل لبنان میں عمارتوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اونچی اونچی بلڈنگوں کو زمین دوز کر رہا ہے، آدھے بیروت کو اس نے غزہ پٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیلی آرمی کی لگاتار لبنان میں ہلاکت ہو رہی ہے، روزانہ تقریباً 20 سے 25 اسرائیلی آرمی کی وہاں ہلاکت ہو رہی ہے، کچھ مرتی ہے، بہت ہی کم مرنے کی خبر کو اسرائیل کی طرف سے کنفرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آج کی دوسری نیوز ہے وہ یہ ہے، آپ اس فلائٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس جہاز کو دیکھ رہے ہیں، یہ امریکی ایئر فورس کا جہاز ہے، لکھا بھی ہوا ہے US ایئر فورس، تو امریکی فوج کا یہ جہاز ہے، اور یہ جہاز ایران کے حملہ میں تباہ ہو گیا ہے۔ کہاں تباہ ہوا ہے اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے۔ دراصل ریاض سے 60 کلومیٹر کے فاصلہ پر سعودی عربیہ میں امریکہ کا جو فوجی اڈہ ہے، جس کو پرنس سلطان فوجی اڈہ کہا جاتا ہے، وہاں پر 2 دن پہلے ایران نے حملہ کیا تھا بیلسٹک میزائل سے، اور سعودی عرب میں جو امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے وہ اس حملے کو روکنے میں ناکام رہا۔ سیدھے جا کر کے فوجی اڈے پر میزائل گرتا ہے، اور اس حملے میں یہ پورا جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ باضابطہ اس کی تصویریں سامنے آئی ہے، کچھ تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو جہاز ہے بہت زیادہ اہم ہے، اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیجئے۔ تہران ٹائمز کی رپورٹ ہے، حالانکہ سبھی اخبارات نے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے کہ پرنس سلطان سعودی عربیہ پر جو امریکی جنگی جہاز تھا E-3 اوکس، جو ارلی وارننگ ایئر کرافٹ ہے، اور اس کی قیمت $500 ملین سے زیادہ تھی، یہ ایران کے حملے میں تباہ ہو گیا ہے۔ اور اس ٹائپ کا جو جہاز ہے امریکہ کے پاس وہ صرف 16 ہے، زیادہ نہیں ہوتا، تو only 16 of these aircraft in the United States۔ تو اس ٹائپ کا جو ایئر کرافٹ ہے، جہاز ہے امریکہ کے پاس only 16 ہے، اور اس میں سے ایک کو ایران نے ہلاک کر دیا ہے، جو سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر موجود تھا، اور یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ 2 دن پہلے جب IRGC نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پرنس سلطان امریکی فوجی اڈے کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا پورا پلین تباہ ہو گیا ہے، تو امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس خبر کی تردید کی تھی، اس خبر کو غلط قرار دیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ایران کے حملے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ لیکن اب باضابطہ تصویر سامنے آ گئی ہے، اور تصویر تہران ٹائمز نے پہلے شائع نہیں کیا ہے، وال اسٹریٹ جرنل امریکہ کا سب سے بڑا اخبار مانا جاتا ہے، اس نے پہلے ان تصویروں کو شائع کیا، اس کے بعد پھر امریکی آرمی نے اعتراف کیا کہ ہاں ان کا یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ اس حملے میں تباہ ہو گیا ہے، اور بہت بڑا جہاز ہوتا ہے یہ ارلی وارننگ ریڈار کا کام کرتا ہے، یہ انٹرسپٹر کا کام کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جہاز کے اندر ہوتی ہے، اور یہ پورا تباہ کر دیا ہے ایران نے حملہ کر کے۔ $500 ملین سے زیادہ کا جہاز ہے۔ اور اب یہ جو خبر ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ایران کی پارلیمنٹ کے موجودہ اسپیکر، جن کا نام ہے محمد باقر قالیباف۔ اور جب امریکہ اور ایران کی جنگ کے 30 دن پورے ہو گئے ہیں، تو 30 دن پورا ہونے پر انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور ان کے اسٹیٹمنٹ کو کیلش رپورٹ نے شائع کیا ہے، BBC نے شائع کیا ہے، سبھی جگہ ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں سیدھے امریکہ کو انہوں نے دھمکی دی ہے، اور کہا ہے کہ ایران نے پچھلے 1 مہینہ کی جنگ میں جو کچھ اچیو کیا ہے، جو کچھ ہم لوگوں نے حاصل کیا ہے، اس کے سہارے اب ہم اس جنگ کو جتنی لمبی چاہے کھینچ سکتے ہیں، اور امریکہ سے ہم دبنے والے، پیچھے ہٹنے والے کہیں بھی نہیں ہیں۔ ان کا جو بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، آج انٹرنیشنل میڈیا میں وہ سب سے زیادہ سرخیوں میں ہے، کیونکہ اسی پر ہر جگہ بحث ہو رہی ہے کہ ایران کی پالیسی کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، اور کیسے ایران
सो कॉल सुपर पावर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। अब मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना है दुश्मन खुलेआम मुज़ाकरात और बातचीत के पैगामात भेज रहा है, जबकि खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। वो इस हकीकत से बेखबर है कि हमारे लोग अमेरिकी फ़ौज के ज़मीन पर दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उन्हें आग में झोंक दिया जाए और उनके इलाकाई साथियों को हमेशा के लिए सज़ा दी जाए। हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं, हमारे मिसाइल तैयार हैं, हमारा अज़्म और ईमान मज़ीद मजबूत हो चुका है। हम दुश्मन की कमज़ोरियों से बखूबी आगाह हैं और उनकी सफ़ों में खौफ और दहशत के वाज़े आसार देख रहे हैं। ये बहुत अहम तरीन पॉइंट है और सबसे अहम यह है क्योंकि आज मैं आगे आपको बताऊंगा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मीडिएशन की कोशिशें जारी है, बातचीत हो रही है सीज़ फायर के लिए। अमेरिका का अपना 15 पॉइंट है और ईरान ने काउंटर प्रपोज़ल दिया है 5 पॉइंट पर मुश्तमिल, जिस पर पिछली वीडियो में मैंने तफसील से आपको तस्करा किया था। सऊदी अरबिया के और दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो अब ईरान के स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे पता है कि अमेरिका बातचीत नहीं चाहता क्योंकि अमेरिका को हमने अपनी शर्तें दे दी थी। अगर अमेरिका हमारी शर्तों को मान लेगा तो जंगबंदी होगी, वरना नहीं होगी। दरअसल अमेरिका बातचीत को बुनियाद बनाकर, बहाना बनाकर ईरान में अपनी आर्मी को भेजने की कोशिश कर रहा है। वो ईरान में ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है और जैसे ही अमेरिकी आर्मी ईरान में दाखिल होगी उनका हम पुरतपाक खैर मकदम करेंगे। हमारे लोग मुंतज़िर बैठे हैं और पिछले दिनों बयान आया था ईरान का कि 10 लाख ईरान की फ़ौज तैयार बैठी है कैसे अमेरिका पर हमला करना है। उधर एक वीडियो में मैंने इससे पहले आपको तफसील से समझाया था कि खलीज फ़ारस में जितने बड़े बड़े आइलैंड है तकरीबन उन तमाम आइलैंड पर ईरान का कंट्रोल है, ईरान की आर्मी वहाँ पर रहती है। उन आइलैंड को, जज़ीरों को ईरान ने मिज़ाइल सिटी में तब्दील कर रखा है। मुत्तहिदा अरब इमारात से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर अबू मूस आइलैंड है, वो ईरान के कंट्रोल में है। लेसर आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। हुर्मुज़ और लाराक आइलैंड तो ईरान का है ही, जो पूरा पहाड़ी आइलैंड है और पहाड़ों के अंदर ईरान ने मिज़ाइलों को छुपा रखा है। तो इसी वजह से अमेरिका जिस तरफ से भी जाएगा, या फिर खबर आई थी कि हर आइलैंड पर अमेरिका अपनी फ़ौज को उतारेगा, उस पर कब्ज़ा करेगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर पड़ोस के किसी देश से अमेरिकी आर्मी दाखिल होने की कोशिश करेगी तो इन्होंने धमकी दे दी है कि जो उनके इलाकाई साथी है उनको हमेशा के लिए सज़ा दी जाएगी और कोई भी अरब देश ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। अरब देशों के जो हालात हैं ख़ुद ख़राब हो रहे हैं, वहाँ लोग अब खुलेआम सरकार की तनक़ीद कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। पिछली वीडियो में मैंने वहाँ के कुछ एक्सपर्ट जो जर्नलिस्ट हैं, जो दानिशवरान हैं, उनका ट्वीट और कोट भी दिखाया था। BBC ने भी मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का बयान शाये किया है और BBC में जो इनका बयान सामने आया है उसके मुताबिक ट्रंप के पास ईरान के ख़ात्मे का मंसूबा था, लेकिन जो अबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुली हुई थी उसे दोबारा खोलना अब उसकी अधूरी ख्वाहिश बनकर रह गया है। तैयारे और तैयारा बरदार जहाज़ शदीद नुकसान उठा चुके हैं, यानी फ़ाइटर प्लेन और एयरक्राफ्ट कैरियर। F-35 तवानाई की मंडियाँ बेकाबू हो चुकी है। जब अमरीकी ताकत की अलामतें, जैसे अमरीका 15 पॉइंट निकाती फहरिस्त के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पेश कर रहा है और वो कुछ हासिल करना चाहता है जो जंग के ज़रिए हासिल ना कर सका। ईरानी अफवाज अमरीकी फ़ौजों के ज़मीनी दाखिले का इंतज़ार कर रही है। तो बार बार कहा जा रहा है कि अमरीका अपनी आर्मी को भेजे और अमरीका 1 महीना से मनसूबे बना रहा है, लेकिन इस मनसूबा को अमली जामा नहीं पहना रहा है क्योंकि अमरीकी आर्मी आने को तैयार नहीं है। अमरीकी आर्मी को अंदाज़ा है कि ईरान हमें किस तरह चारों तरफ से घेर के मारेगा। अब तक 500 से ज़्यादा अमरीकी आर्मी शदीद ज़ख्मी हो चुकी है, 14-15 की हलाकत हो चुकी है। एक और अहम खबर है और ख़बर यह है हिज़्बुल्लाह की तरफ से कहा गया कि हिज़्बुल्लाह ने इसराइली आर्मी पर हमला किया है साउथ लेबनान में और नॉर्थ इसराइल में भी। साउथ लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन के दौरान हिज़्बुल्लाह ने इसराइली आर्मी पर हमला किया है। इसराइल के मरकावा टैंक को तबाह किया है, उसकी जो दूसरी गाड़ियाँ है उस पर हमला किया है हिज़्बुल्लाह ने, और नॉर्थ इसराइल में भी हिज़्बुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया है। उसके अलावा फायरिंग की है क्योंकि साउथ लेबनान और नॉर्थ इसराइल मिला हुआ है और इसराइल की आर्मी थोड़ा सा लेबनान के अंदर दाखिल हुई है, उससे आगे हिज़्बुल्लाह बिल्कुल भी इजरायली आर्मी को इंटर नहीं करने दे रही है और भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कल रात पूरे इसराइल में प्रोटेस्ट हुआ है, पुलिस के साथ झड़प हुई है क्योंकि इसराइली आवाम को दोहरी मार पड़ रही है। उधर से हौसी खुद इस जंग को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब
3 فرن پر اسرائیل کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسٹ بینک میں جو سیٹلر ہے انہوں نے غنڈہ گردی مچا رکھی ہے، اس سے اسرائیلی عوام پریشان ہے۔ اور پچھلے دنوں تو اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا تھا کہ ویسٹ بینک میں سیٹلرز نے جو غنڈہ گردی مچا رکھی ہے وہ سب سے بڑا اسرائیل کے لیے انٹرنل خطرہ ہے، آرمی کولیپس کر سکتی ہے۔ 20,000 آرمی تقریباً اسرائیل کی ماری جا چکی ہے، اس کی فوری طور پر بھرتی نہیں ہو پا رہی ہے۔ الجزیرہ نے ایک اور خبر شائع کی ہے کہ ایران میں اسرائیل کے حملے میں مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 2,000 سے تجاوز ہو چکی ہے، 2,076 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور جو 2,000 شہید ہوئے ہیں ایران میں ان میں سے 216 معصوم بچے ہیں، 26,500 زخمی ہوئے ہیں، ان میں 1,767 بچے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے اس میں سے 336 کو اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ ایک اور رپورٹ ہے، اور رپورٹ یہ ہے، الجزیرہ کی خبر ہے کہ ایکسپلوژنز ہیئرڈ ان سینٹرل اسرائیل آفٹر میزائل وارننگ سائرنز۔ تو ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر حملہ کیا ہے، بیلسٹک میزائل کا سہارا لیا ہے، اور اس حملے کی وجہ سے گریٹر تل ابیب میں، یروشلم میں اور اشتود میں وہاں سائرن کی آواز سنائی دی گئی ہے، وہاں دھماکہ ہوا ہے، دھماکہ کی بھی آوازیں آئی ہے، اور اب وہاں کی تصویریں اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح ایران کا بیلسٹک میزائل ان علاقوں میں گیا ہے جہاں اسرائیلی فوج کی ملٹری رہتی ہے، ان کی آرمی رہتی ہے یا ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، اور لگاتار جو ایران کا حملہ ہے اس کو روکنے میں اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اب وہ ناکام ہے، نہیں روک پا رہا ہے۔ تہران ٹائمز کی ایک رپورٹ یہ ہے کہ The IRGC has warned American academic institutions across West Asia are now targets for the retaliation following US-Israeli strikes on Iranian universities۔ یہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے پچھلے 1 مہینہ میں ایران کے 600 اسکولوں پر حملہ کیا ہے، یونیورسٹی پر حملہ کیا ہے۔ تہران میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے ایران کی، اس پر 2 دن پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور اب تہران نے دھمکی دی ہے، IRGC نے دھمکی دی ہے کہ اب تک جنگ کے اصول پر عمل کر رہا تھا ایران، اور ہم یونیورسٹی پر، تعلیمی اداروں پر حملے نہیں کر رہے تھے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ایشیا میں جہاں کہیں بھی امریکی انسٹیٹیوشن ہے، امریکہ کا اسکول ہے یا امریکہ کا کوئی تعلیمی ادارہ ہے، خواہ اسرائیل میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، یا خود اسرائیل میں اسرائیل کی یونیورسٹی ہے، ان سب پر حملہ کیا جائے گا، ان حملوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ امریکہ نے تو ایران پر جب حملے کا آغاز کیا تھا، پہلے دن ہی امریکہ نے ایران میں مناب کے شجر طیبہ اسکول پر حملہ کر دیا تھا، جس میں تعلیم جاری تھی، بچیاں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور کلاس کے دوران تعلیم کے وقت میں امریکہ نے حملہ کیا تھا۔ 170 سے زائد معصوم بچیاں شہید ہو جاتی ہے، ٹیچر شہید ہو جاتے ہیں، اور ابھی تک ایران نے امریکہ پر اس طرح کا حملہ نہیں کیا تھا، لیکن جب تہران میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی پر حملہ ہوا ہے تو تہران نے اس طرح کی جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ ادھر تہران ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے گزشتہ رات بھی امریکہ اور اسرائیل کے سویلین علاقوں میں حملے کا سامنا کیا ہے، اور اسرائیل نے جو رہائشی علاقہ ہے جہاں پر عام شہری رہتے ہیں ان جگہوں پر حملہ کیا ہے، اور یہ اس کی تصویریں سامنے آئی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی نے ان تمام تصویروں کو ریلیز کیا ہے، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ریزیڈینشل ایریا ان تہران آفٹر US اسرائیلی ایئر اسٹرائکس۔ تو امریکہ اور اسرائیل نے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی راویہ بیس پر حملہ کیا ہے، اور اسرائیل کا جو راویہ بیس ہے بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے، یہ گولان ہائٹس میں ہے۔ گولان ہائٹس شام کا اصل علاقہ ہے، لیکن اس پر حملہ کر کے 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ بشار الاسد نے کبھی بھی گولان ہائٹس کو اسرائیل کے قبضہ سے آزاد کرانے کی کوشش نہیں کی، اور اب یہاں پر راویہ فوجی اڈہ بنا رکھا ہے اسرائیل نے، اور اس سے وہ سیریا پر نظر رکھتا ہے، لبنان پر نظر رکھتا ہے، اور اس کا بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہ اونچائی پر ہے، ہائٹ پر ہے، تو یہاں سے وہ پورے لبنان اور سیریا کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ لیکن حزب اللہ نے پہلی مرتبہ راویہ فوجی اڈے پر حملہ کر دیا ہے، اور ایسے حملے کی اسرائیل کو امید نہیں رہی ہوگی کہ حزب اللہ کو اتنی طاقت مل سکتی ہے اور وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو الغزر ایریا ہے ملٹری سائٹ سے اسرائیل کا، وہاں اس پر بھی حزب اللہ نے حملہ کیا ہے۔ اور یہ جو تصویر ہے بہت زیادہ رلانے والی تصویر ہے،
ख़ास तौर पर मेरे लिए कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, और जब जर्नलिस्ट पर हमला होता है, जर्नलिस्ट को शहीद कहता है, तो आलमी उसूल की, इंटरनेशनल लॉ की साफ साफ धज्जियां उड़ाई जाती है, और जंग के मैदान में भी जर्नलिस्ट को मारने का इख्तियार नहीं है। लेकिन इसराइल की जो दहशतगर्दी है बिल्कुल पीक पर पहुँची हुई है, और इसराइल हर जंग में सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को शहीद करता है। और लबनान में भी जंग के दौरान इसराइल ने कई सहाफ़ियों पर हमला किया है, और ताज़ा हमला अलमनार टीवी और अलमयादीन चैनल के जर्नलिस्ट पर इसराइल ने हमला किया और शहीद कर दिया गया इनको। आज इनकी तजदीद व तकफीन हो रही है, इनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। ख़ासतौर पर ये जो जर्नलिस्ट है अलमयादीन चैनल की, ये फ़ातिमा है, और ग्राउंड पर जा कर के हमेशा इन्होंने रिपोर्टिंग की है। ये अलमनार टीवी चैनल के रिपोर्टर है, दोनों लेबनान का टीवी चैनल है, और इन लोगों ने ग्राउंड पर जाकर हमेशा रिपोर्टिंग की है, ख़बरें दिखाई है। लेकिन इसराइल ने लेबनान में कल एक कार पर हमला किया, और उस कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें फ़ातिमा थी, इनका भाई था, एक और जर्नलिस्ट, और सबको इसराइल ने हमला करके शहीद कर दिया। आज इनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराग़ची, उन्होंने भी जर्नलिस्ट पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि उनको सामने आना चाहिए और इस हमले पर अपना रुख साफ करना चाहिए। एक और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सीज़ फायर के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है, वहाँ गुफ्तगू हो रही है, और वहाँ पहुँच गए हैं सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद, और ख़ास खैर मक़दम किया है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार ने उनका। उसी तरह तुर्की के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है वो वहाँ पहुँच चुके हैं अपने जेट से। इसी तरह इजिप्ट के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है वो भी पहुँचे हैं। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है मीडिएशन की, सालिसी की, समझौता कराने की, लेकिन ईरान की शर्तों को अगर अमेरिका मानेगा तभी सीज़ फायर पॉसिबल है, वरना इसके इम्कानात नहीं है। जो दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं वो सीज़ फायर की इन कोशिशों को लाहासिल बता रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि इसका कुछ भी असर दिखने वाला नहीं है। आज ही मैंने इंटरव्यू किया है मारूफ डिफेंस एक्सपर्ट परवीन सुहानी का, उनका इंटरव्यू पब्लिश होगा, ज़रूर देखिएगा। डिफेंस के मामले में पूरी दुनिया में वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने भी कहा कि ये जो कोशिशें हैं इस कोशिश का कोई नतीजा नहीं, और ईरान को उन्होंने अपर हैंड दिया है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हुआ है, गल्फ़ देशों पर किस तरह ईरान ने हमला किया, उसकी डिटेल्स है कि यूएई ने भी कहा कि बहुत सारे मिज़ाइल को, ड्रोन को उसने इंटरसेप्ट किया है। इसी तरह सायरन बजे हैं कुवैत में, इसी तरह सायरन बजा बहरीन में, इसी तरह सऊदी अरबिया में सायरन बजा है, और इन सब देशों ने ड्रोन्स को रोका है, बैलिस्टिक मिसाइल को रोका है, क्योंकि गल्फ़ में जहाँ जहाँ फ़ौजी अड्डा है उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये खबर मैंने कल भी बताई थी और अहम है, इसलिए दोबारा आपको बता रहा हूँ कि IRGC ने ये दावा किया है कि 500 अमरीकी फ़ौज पर दुबई में हमला हुआ है, और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। उसके बाद एयर स्ट्राइक्स परसिट्स अक्रॉस ईरान एज सिविलियन एरिया कंटिन्यू टू बी हिट, कि जो रहायशी इलाक़े हैं, सिविलियन इलाका है, उन पर कंटिन्यू हमला हो रहा है। एक और ताज़ा रिपोर्ट ये कि हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के बेसिस पर सफ़द के नज़दीक हमला किया है। सफ़द एक दूसरा इलाका है जो सेंट्रल इसराइल के नज़दीक है, वहाँ तक जो हिज़्बुल्लाह है उसका रॉकेट पहुंच रहा है, मिसाइल पहुंच रहा है। और अब जंग का जो मैदान है, कह लीजिए कि ईरान से ज़्यादा हमला इसराइल पर इस वक्त हिज़्बुल्लाह की तरफ से हो रहा है, और हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की नींद हराम कर दी है। इजरायली जो अवाम है बेहद परेशान है। हौसियों का हमला भी जारी है, और पिछले 24 घंटे में 3 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हौसियों ने इसराइल पर हमला कर दिया है। और अब हौसियों ने बाबुल मंदब को बंद करने का मंसूबा बना लिया है। बाबुल मंदब बहरे अहमर में है, और अगर रेड सी में बाबुल मंदब को हौसियों ने बंद कर दिया तो जो बाबुल मंदब है ये इंडियन ओशन को, अरबियन सी को और रेड सी को जोड़ता है। मेडिटेरियन सी से दुनिया की जो 12% तिजारत है वो इस रास्ते से जाती है। सिर्फ तेल नहीं जाता है, बल्कि जो तिजारती कश्तियाँ होती है, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जिसमें दूसरे सामान होते हैं, वो सब भी बाबुल मंदब से ही रेड सी में जाते हैं। वहाँ से वो नहरे सुइस कनाल को क्रॉस करते हैं, फिर मेडिटेरियन सी में वो जाते हैं, और इस तरह यूरोप तक पहुँचना बहुत ईजी हो जाता है। यूरोप से अरब में आने वाला सामान, एशिया में आने वाला सामान उसी सुइस कनाल और बाबुल मंदब के ज़रिए आता है, और उसको बंद करने का मंसूबा बना लिया है हौसियों ने। एक और ख़बर है, और ख़बर यह है कि इसराइल की जो फ़ौज है उसने कहा कि ईरान की जो नेवी है उसकी जो अहम इंस्टॉलेशन है, अहम साइट्स है, उस पर हमने हमला किया है और सबको तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज अफवाज की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में उनका कहना है कि उन्होंने तेहरान में ईरानी हुकूमत की मेरीन इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज ने अपने इस बयान में
دعویٰ کیا ہے کہ ہیڈ کوارٹر بحری ہتھیاروں کی وسیع رینج کی تحقیق، ترقی اور پیداوار کا مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ تو اس طرح کے دعوے دونوں طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کی جو اہم ترین اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ آگے آپ سے گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کا کام آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری ممبرشپ لے لیجئے۔ یہ QR کوڈ ہے، اس کو اسکین کیجئے، ایک ہماری ویب سائٹ کھلے گی اور آگے آپ اس کو فالو کیجئے۔